عاشقا ای عاشقا عمر از کوته آنچنان فصلی گل افشان می رود می آید ایامی خزان فصلی گل افشان می رود می آید ایامی خزان عشق و ستم جبر و جفا در عاشقی بیگانه است صدق و صفا عهد و وفا در عاشقی همخوانه است صدق و صفا عهد و وفا در عاشقی شما بخیر دوستان عزتمند. بازم تاثیر موسیقی، بازم قدرت موسیقی و بازم همین دنیای خیلی زیبا ما رو دیگر باره به همین جا آورد با استودیوی تلویزیونی سفینه و خوشحالم که بازم در فضای کاشانه های شما در فضای یک ترانه خیلی زیبا با شما ارتباط برقرار کردیم و خاطررسان میکنیم که این برنامه خاطره هاست و امروز در مهمانی ما قرار دارن یک بانوی خیلی زیبا، یک بانوی صحنه زیب، یک بانوی که ترانه هایش رو من گمان میکنم بیشتری بانوان دوست میدارن. بونافشا مقیمова قرار دارن. خوش آمدید به برنامه‌مون. و امروز تصمیم گرفتیم که از ترانه های سالهای 70 به بعد تا سالهای 80 یاد بیاریم، یعنی از ترانه های برادرتان، یک هنرمند زنده یاد، یک هنرمندی که صدایش قوی بود، ترانه هایش زیبا بود، یعنی از سلیم مقیمov رو
ва фаъолияташро ёд биёрем, таронаҳояшро бозхонӣ кунем. Дар ибтидо як таронаашро аллакай хондед, эй ошиқон. Як таронаи хеле зебост, наметавонед? Рост гуфтед. Аввалан миннатдории худро ба телевизиони Сафина мерасонам, чун мо ҳунармандона фаромӯш накардан. бахусус бародари ман Салимҷон Муқимов, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки инҷо шарораҳои хотираҳои бародари ман инҷа ёдоварӣ шуд. биёед дар бораи ҳамин таронаашон сараввал ҳарф бизанем. Як таронаи хеле зебост бо номи эй ошиқон. ҳамин тарона кай сароида шуд? ман агар хато накунам 5 сол доштам. вақте ки худам ман шинохтам, аз тариқи телевизион ҳамин суруда ман шунидам, ки он кас бародарам аллакай дар қайди ҳаёт набуданд. ҳамин суруд дар дили ман солҳои сол хоб буд ва имрӯз дар болои ҳамин суруд ман кор кардам. навакакшо навонида шуд. шеър аз Сайдали Маъмур, оҳанг аз бародарам ҳастанд. ин оҳанга замзама мекардан: эй ошиқон, умр аст кӯтаҳ ончунон, фасли гулафшон меравад, меояд айёми хазон. ҳамин тарона ман фикр мекунам, ки бояд ки шунавандаро роҳбаланд кунад, шунавандаро ба ҳаёт дилгарм кунад, ба зиндагӣ дилгарм кунад. чунки ки умр дар гузар аст ва аз мо ҳунармандон танҳо хотира мемонад, чуноне ки аз бародарам мондааст то ба имрӯз. ва хуш ба ҳоли ҳамон ҳунармандоне ки аз онҳо хотира мемонад. албатта. аз шӯҳрат, аз маъруфияти бародаратон шумо аз куҷо огаҳ шудед? аз оне ки дар хона будед ва ё ҳамроҳ бо бародар, новбаста ба оне ки хурд будед, дар кӯча мерафтед, ҳама мешинохтанд, ва ё дар маҳфил будед ва ё аз тариқи телевизион медидед маъруфияташонро? вақте ки ба саҳна ворид шудам, ҳамагон фикр мекарданд ки ман духтари Салим Муқимов ҳастам. ва вақте ки боз дар ҳамон сину соли хурдӣ, ман ҳамин ёдам ҳаст ки хира дар хотирам ҳаст, чун он кас аз кор бармегаштанд, фазои оилаи мо як фазои мусиқӣ, як фазои ҳама санъаткор буданд, як фазои солим буд. унҷа фақат суруди мусиқӣ танинандоз буд. бародарам мегуфтанд ки ҳозир духтари ман суруд мехонад. ҳамин гуфтанҳош ҳанӯз ҳам дар гӯши ман садо метиҳад. ва ман имрӯз хушбахтам ки баъзан нафароне ки он каса медонанду мешиносанд, мана духтари Салим Муқимов мегӯянд. мухлисош ҳастанд, ёд мекунанд. ва шукр ки боз фазои солиме ки имрӯз мо дар ҷомеа ҳастем, мо ҳунармандон метавонем ки масалан сурудаҳои гузаштагони худро мо имрӯз зинда кунем, рӯи саҳна бихонем, аз ҷумла сурудаҳои бародарамро. бале, ва гуфтед ки баъзеҳо мешиносанд. ман бовар дорам ки бештари мардум мешиносанд, махсусан ҳамон нафароне ки масалан аз мо як 15 ё 20 сол калонтар бошанд, чаро ки муҳити онҳо дигаргуна буд ва вобаста ба ҳамон муҳиташон ҳамин таронаҳоро гӯш мекарданд. ва боз мегӯянд ки дар баробари оне ки як садои хеле зебо дошт, дар баробари оне ки таронаҳояшон зебо буд, дар телевизион низ таҷрибаи корӣ доштанд. ва дар ҷое дидам ки бо ҳамроҳии усто ва масто баранда буданд. ва натоқӣ ҳам мекарданд дар консертҳои он вақт дар сатҳи чорабиниҳои давлатӣ агар мешуд, он кас натоқиро ба ӯҳда доштанд ва дар баробари натоқ будан ҳам дар саҳна нақш меофариданд ва ҳам судхонӣ мекарданд. ман аз шунидаҳо мегӯям ки вақте ки вориди саҳна мешуданд, мухлисон он каса аз саҳна ҷавоб намедоданд. бо ҳамон кафкӯбию, бо ҳамон ихлосу муҳаббате ки нисбати ҳунарманд доштанд, аз саҳна он каса ҷавоб намедоданд. фақат мегуфтанд ки хонед, шумо бори мо бихонед. бисёр як овози ҷаззобу марғоладору як садое доштанд ки бигем такрорнашаванда аст. шояд таъсири садои бародар буд, таъсири маҳорати бародар буд ки шумо низ роҳ вардед ба саҳна, ба ҳамон саҳнае ки бародаратон як замон қадам монда буд. шояд ман хурдакар будам, бародарам аз кор ба хона омаданду мо ҳама дар як ҳавлӣ зиндагӣ мекардем. он вақтҳо нағз дар хотирам ҳаст ки ман ака кӯдакча будам. он кас ҳам масалан соҳиби зану фарзандам ки буданд, ҳамон аз дароза меомаданду ман ҳамин хел медавидам, чӣ овардӣ гуфта ба пешвозашон меда. он кас як дили соф доштанд, як дили поки беғаш доштанд ки ҳатто ба ҳамон сару либосе ки аз кор меояду чӣ қадар сару либосаш тозаю озода дигарон эҳтиёт мекард, он кас ин хел набуд. ҳамин кӯдак ки бинед масалан либосаш чиркин ҳаст дорад, ҳамоно дара ба оғӯш мегирифту буса мекард, аз ҷумла маро мегуфт ана духтари ман омад.
من نمیدونم برای چی اون کس ما دخترم میخون، یا شاید من خک تعریف نشه دوست رو یک بودم، یا شاید زمزمه میکردم سرود رو با این خاطر باشد که اون کس ما دختری من گفتم خیلی مهربانی میکردن، نوازش میکردن. حتی در توی عروسی عمم وقتی که هنرمندان دعوت شده بودن و میبایست که باید بگاه باز سر شود، اون کس هم بالا گویاگو را خیلی آماده کردند و من همین خیلی از تگمون نگاه کردم از پایون. بعد همین خیلی ما رو برداشتند و بالای کت ماندن، دختری من سرود میخواند. من اون وقت نمیدونستم موسیقی چی است، نوتا چی است. من 5 سال داشتم. بعد همین خیلی اسبابی همون اکاردیون گرفتن و گفتن چی میخونی؟ بعد همون بلنگویا که من باری اول همین خیلی داشتم گفتم که گمانه برات میخونم. گمانه برات یک شعری است که معمول است در الفبای صنف‌های یکم ابتدایی، شعر معمول است. همون من زمزمه کردم با آهنگش، گمانه برات که من خود هستم. همین سرود باعث شد که من تا با امروز روی صحنه آمدم. و تعریف میکردن مثلا ما بسیار از پدر و مادرمون میشنویم دختری من کلان میشود، انا دکتر میشود، دختری من معلمه میشود. مثلا برای شما میگفتن که دختری من انا دزور آوازخوان میشود، میگفتن؟ مادرم نقل میکردن که طرف پدرم میگفتن که این دختر تو نه، این دختری من. بعد میگفتن مایلش بگذار دختر تو باشد، چون که خودشون دختر نداشتن، فقط پسر داشتن. بعد میگفتن که برای چی؟ میگفتن شما یگان تاتون سرود نمیخونید. علاقه وای از سین کودکی هم چک میزند هم سرود میخواند، همون ریتمی که در همون کودک هست همون نشون داده میتواند، یعنی که ریتم موسیقی رو از همون موسیقی بیرون نمیبراید. همین خیلی وای آرزو میکردن یگان فرزندشون روی صحنه بیاید یا که مثلا دخترشون باشد روی صحنه بیاید. یگان من این کسب من انتخاب کردم. و یگان فرزندشون هم آوازخوان شدن، هنرمند هستن؟ فرزندش هنرمند که باشند در مکتب موسیقی تحصیل کردن، معلومات موسیقی دارند، اما امروز به هر کار و به هر کسب خود کار و فعالیت میکنند، در ساحه صنعت نیستند. بنفشه بیاید در ادامه برنامه یک ترانه دیگر رو بشنویم. یک ترانه که گمان میکنم اکثر این نفران بخصوصا بانوان گمان میکنن که ترانه خود شماست و همین ترانه رو یک نفر همکارمون قبل از آنی که من به همین استودیو وارد میشدم گفتن که در خانه من همین ترانه رو طریق بلندگویی بلند میمونم و تکرار به تکرار گوش میکنم، به همین واسطه با کار و بار خانه بند میشویم. و من گفتم که همین ترانه از برادرشون است، حیران شدن. همون ترانه گردیار میگردد. با شما نیز میزیبد همین ترانه. سلامت باشید. ما از همین سرود ما رو به صحنه کلون هنر آورد. ما از همین سرود سبب شد که من به دسته هنری دریا وارد شوم و ما از همین سرود شد که من بنافشه شوم. بعد من میخوام این لحظه برای شما بخونم. همین ترانه رو بیاید بخونید، بعد اطراف آنه که موفق شدید حرف بزنید. مرحبا. نمان بیهوده گردی کوی
شمار میگردم. تشکر بنفشه بانو، باور کنید راحت کردیم. و یک لحظه خودی من برگشتم به دوره های مکتب خونیم، مخصوصا همون لحظه هایی که یک آوازه علاقه پخش شده بود که یک بانو علاقه در تلویزیون در رادیو گوش میکردیم و حتی سخن های همین ترانه را می نوشتیم و در بعضی محفل ها برآمد میکردیم و همون لحظه ها رو من در خاطر دارم که شما در صحنه خیلی زیبا با یک ناز و اشوه و کرشمه تاجیکانه به صحنه خیلی زیب میدادید. چرا محض همین ترانه رو انتخاب کردید؟ کی پیشنهاد کرد که همین ترانه واقعا هم نفوذ شما رو، شهرت شما رو در کشور طنین انداز کرد؟ شما از دوره مکتب خونیتون به یاد آوردید. من برگشتم به دنیای جوانی خودم. والا هم جوان هستید. سلامت باشید. یک وقتایی در شهر کلوب کور فعالیت میکردم. در یک برنامه کنسرتی ما رو نام‌نویس کردن. گرچندی که من اون وقت معلم فورتپیانو شده کار میکردم، اون وقت هنرمند زن کم بود، به خصوص جوانان. بعد من نام‌نویس کردن، گفتن که شما پگاه باید که در نزد مهمانانی که از دوشنبه شهر به کلوب میروند باید که سرود خوانید. اومدم خانه، گفتم که من باید چی خوانم که مثلا یک سرود باشد که نو باشد، تازه ایجاد باشد. بعد گفتم که پدر جون، من باید که پگاه در نزد مهمانان سرود خوانم، من چیکار کنم؟ بعد خیلی دو کسا فکر کردیم. بعد پدرم گفتن که بیا یک سرود برادرت میخوان، همون نخوان. گفتم کدام باشد؟ گفت که گرد یار میگردم. بعد من همین سرود که شنیدگی بودم و فراموش شدگی بود. بعد پدرم یادآوری کردند و نویساندن، همون مثال شعر را نویساندن. دو نفر تیار کردیم. اومدم پگاه در نزد مهمانان با همین دسته هنری اون وقت در شهر کلوب بوده برآمد کردیم. اومدم باز در دوشنبه در تلویزیون تاجیکستان یک برنامه مخصوصی کنسرتی ثبت کردیم. همین سرود پیوسته از برنامه اون وقت صبح یا بعد 2 روز یا بعد 3 روز تکرار به تکرار نمایش داده میشد و همین سرود سبب شد ما رو دعوت کردن به دسته هنری دریا. من سبب صحنه آمدنم همین سرود میدونم. بعد سرودن همین ترانه شما رو دعوت کردن به انسامبل دریا و همون یک دوره بود که یک چند واقعا هم ستاره های درخشان نفوذی همین انسامبل رو برداشته بودن و همون دوره میگفتن که انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو. بسیار یک دسته با نفوذ بود، بسیار یک دسته بود که شهرتش در جمهوری بسیار بلند بود. ستاره های هنر بودند. بله. پایینگی نراوفا بودند. بله. چند سال کار کردید در انسامبل دریا؟ طول 8 سال فعالیت ایجادی کردم. در همین طول 8 سال یک 50 سرودی تازه ایجاد خودم رو در فوند طلایی خانه رادیو من ثبت کردم. و بعد از بازخوانی کردن همین ترانه های دیگر برادرتان رو بعد خواندید؟ نه، متاسفانه نخوندم، چون که بیشتر سرودهای برادرم سخنان مردانه بودند که با مثلا دلبر با جنون خود در پس زن آماده شدگی بودن. من نتوانستم که سرودهای اون کس من زنده کنم. تنها همین یک تاش موافق آمد که من خوندم. یک ترانه‌اش را انتخاب کردید و ببینید که همین ترانه شما را تا کجاها برد. و میگویند که اکثر متن ترانه هایشان از بابایتان بود، یا خطا میکنم؟ نه، بابایم هم یعنی پدرم هم شاعر بودن. انیخترش روزنامه‌نگار بودن، از عالم شعر و سرود و ترانه و موسیقی با خبر بودن. یک ترانه رو امکم که خالی سیاه نام دارد آهنگ بستند و زمزمه کردن و اگر که اجازت باشد من با دسته هنری خودم همون سرود من بخوانم. همین ترانه رو ما میخواهیم به انتهای برنامه بگذاریم. بگذار که این به مثل یک شیرینی باشد که برای تماشاگران در انتها پیشنهاد شود. بازم میخواهیم اطراف خودتون حرف بزنید. یک محیط فرهنگی بود، یک اویلاتون، یک محیطی بود که شعر و سرود و ترانه بود و طبیعی است که همون جایی که شعر است، سرود است، ترانه است، درد و غم کمتر است، چرا که موسیقی آلایش میدهد قلب ها را. بغیر از آنی که در همین محیط فرهنگی از بین فرزندان پدر خود آوازخوان شده در پای برادرتان، باز نفر دیگر هم آوازخوانی میکنند؟ برادر خردی هم در کنسرواتوری ملی تاجیکستان تحصیل میکردن در اسباب دوتار
و من از اون کس خواهش کردم که امروز در برنامه بیایند یک شعری برادرمو بخوانند، چون که همون سرود بسیار یک وقت طنین انداز بود در جمهوری، حتی بیرون از جمهوری که چنین بود: بکشم بناز روز آهای سری زلفی مشک رنگش. اکل این نمیشد که من برای مردم وصف کنم، این اساسا وصف زن در بر میگیرد. من میخواهم که اون سرود برادرم میخوانند. بسیار سرودی معمول است، بسیار سرودی خوب است. باشد، مرحمت، میشنویم. بکشم بناز روزه آهای بکشم بناز روزه سری زلفی مشکنگش ندیهم زی دست این بار آهای ندیهم زی دست این بار اگر آورم بچنگش اگر آورم بچنگش سری زلفی او بگیرم لبی لالی او ببوسم سری زلفی او بگیرم لبی لالی او ببوسم به مراد اگر نترسم آهای به مراد اگر نترسم ز دو چشم شوخیشم دو چشم شوخیشان گشت بکشم بناز روزه آهای بکشم بناز روزه سری زلفی مشکن گشت ندیهم زی دست این بار آهای ندیهم زی دست این بار اگر آورم بچنگش اگر آورم بچنگش باد میگدازم همه شب در آبی دیدم چون باد میگدازم همه شب در آبی دیدم با امیدیان تگیرم آهای با امیدیان تگیرم شکر از دهانی خندش شکر از دهانی خندش بکشم بناز روزه آهای بکشم بناز روزه سری زلفی مشکن گشت ندیهم زی دست این بار آهای ندیهم زی دست این بار اگر آورم بچنگش اگر آورم بچنگش اگر آورم بچنگش. دوستان عزتمند یادداشت میکنم که این برنامه خاطره هاست و فعلا برای ما ترانه اجرا کردن همینجان مقیموف برادر سلیم مقیموف یک ترانه خیلی زیبایشان رو با تشکر برای شما و ما برنامه‌مون رو بازم
идома медиҳем ҳамроҳи Бунафша. ва мо имрӯз атрофи бародаратон ҳарф задем, атрофи зиндагиятон, оилаатон, оне ки гуфтед дар як муҳити хеле фарҳангӣ буд, оне ки чӣ гуна ба саҳна омадед, оне ки як таронаи бародаратон барои шумо роҳ кушод ба дунёи шоу-бизнес ва оне ки ба дили мардуми кишвар ҷой гирифтед ба воситаи ҳамин тарона ва баъдан таронаҳои худатонро пешниҳод кардед. Имрӯз ҳангоме ки исми бародаратонро ба забон меоред, имрӯз оне ки таронаҳояшонро гӯш мекунед, чӣ ба хотир меояд? Аз ҳамон ном, аз ҳамон истеъдод, аз ҳамон садо, аз ҳамон чеҳрае ки ҳама мардум мешиносанд, гӯш мекунанд ва дӯсташ медоранд, барои шумо чӣ боқӣ монд? Кадом насиҳате, чӣ хотирае боқӣ монд? хотираҳо хира дар ёдам ҳаст, аммо аз шунидаҳо чиқре ки қайд кардам дар хотирам ҳастанд. Як ҳунарманде буд ки самимӣ буд, ҳунарашро бисёр дӯст медошт. Дар хонае ки ман калон шудам, як хонае доштем ки саҳна буд, саҳна бар ин сохтагӣ буд. ҳамонҷо бародари ман нақш меофарид ва мо тамошобини он кас будем, мо тамошобини хурдакаки бародарам будем. Он кас мегуфтанд ки шумо тамошо кунед, ман нақш меофарам. Ака мо намедонем, ман дар масалан дунёи тифлии худам будам, ман дар парвозу манам вай кӯдакии худам, ман намедонистам ки бародари ман чиҳо мегӯяд, аммо медидам ки чӣ гуна худашро мепартояд, чӣ гуна боз мехезаду боз ҳамон суханоне ки дар кор аст ҳамона такрор мекунад, чӣ гуна вай дар нақши масалан афсар аст, дар нақши шоҳ аст, дар нақши масалан як ошиқе аст, як қаландаре аст, ҳамоно дар хотири ман ҳаст. аммо бинед ки бо гузашти солҳо, бо гузашти вақт мо масалан ба сину соли он кас расидем, ҳатто аз сину соле ки он кас аз дунё гузаштанд, мо аз сину соли он кас ҳам гузаштем. хотира чӣ аст? Зиндаю ҷовид монд ҳар ки накуном зист, каз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. хушбахтам аз оне ки чунин бародар доштам ва мефахрам аз оне ки маро бо номи масалан Бунафша Муқимова ва авлоди Муқимовҳо имрӯз медонанд, он каса ёд мекунанд. воқеан ҳам қоидаи дунё ҳамин аст ки ҳар як ҷисме ки зинда аст, он дунёро як рӯз барои ҳамеша падруд мегӯяд. вале хуш ба ҳоли ҳамон нафароне ки баъд аз марг исмашон зинда аст, ёдашон зинда аст, зиндагиашон дар хотираҳои мо зинда аст ва хуш ба ҳоли ҳамон ҳунарманд ки ёдаш мекунанд. муҳим ин ки ҳамин лаҳза ёди ӯ дар ҳамин ҷост, дар хотираҳои мост, дар хотираи мардуми тоҷикон аст ва муҳим ин аст ки мо ҳар лаҳза ҳангоми варақгардон кардани китоби зиндагӣ дар ҳамон саҳифаҳои гузашта дӯст медорем ки ҳамон таронаҳоро дар зеҳнамон такрор бикунем. ва гуфтед ки як таронаи дигарашро мехонед бо номи Холисиё, як таронаи хеле маҳбуб аст ва дар интиҳои барнома хостем ҳамин таронаро иҷро кунед бо ҳамроҳии навозандагон. Ба аҳли навозандагон ташаккур. Хеле имрӯз мо талош кардем, кӯшиш кардем ба хотири як лаҳза баланд бардоштани рӯҳияи тамошобинон ва як лаҳза бедор кардани хотираҳои онҳо. боқӣ сиҳатманд бошед. марҳамат. ҳамин таронаро иҷро кунед. марҳамат. سیاهی بری رخسار تو، ابروی خم گشته کمرواری تو، زلفی کجی حلقه چون ماری تو، لالی پر از خنده شکرباری تو، حیاری تو، لالی پر از خنده شکرباری تو، حیاری تو، پیر و جوان گشته گرفتاری تو، پیر و جوان گشته گرفتاری تو.
افغانی بستر میکنی، گاه به این سو تو نظر میکنی، دل داده را خونی جگر میکنی، آه میکنی، دل داده را خونی جگر میکنی، آه میکنی، ره گذران بند بر رفتار تو، ره گذران بند بر رفتار تو، خال سیاهی بری رخسار تو، خال سیاهی بری رخسار تو. خاکی ره سرمای چشمی ترا، آتشی عشقی تو بسوخ پیکرا، همچو مقیم کرده ای خاکی درم، آه پیکرم، همچو مقیم کرده ای خاکی درم، آه پیکرم، کی بگیرم بوس از رخسار تو، کی بگیرم بوس از رخسار تو، خال سیاهی بری رخسار تو، ابروی خم گشته کمرواری تو، زلفی کجی حلقه چون ماری تو، لعلی پر از خنده شکرواری تو، پیر و جوان گشته گرفتاری تو، ره گذران